الذين رزق الله منهم الرزق وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. سلام محمد صل على محمد. خصوصی کرم ہے پانی اللہ حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا. صل على محمد. شہزادی کا کرم خاص ہے. لہٰذا آپ کو ہم کو ایک بار اور فرش اعظم نصیب ہوا. یہ فصل اعظم کا زمانہ ہے. سلسلہ جاری ساری ہے. مجالس کا، نوح خانی کا، محمداری کا، سلطانی کا، ارباب اعظم. ابھی آپ نے فرش اعظم کے حوالے سے ثانی اول سے آپ نے سماعت فرمایا. یقیناً وہ خوش نصیب ہیں لوگ جو فرش اعظم پر ہیں. وہ لوگ نصیب والے ہیں، قسمت والے ہیں جو فرش اعظم پر آ گئے. وہ آئے نہیں ہیں، لائے گئے. وہ جو فرمائیے گا فرش اعظم پر آنے والے آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. ہزار شور کے سجدے اللہ کے لیے کم ہیں کہ ہم اداکار ہیں، ہم ماتمدار ہیں، ہم سوگوار ہیں، ہم قرصادار ہیں، ہم اشکبار ہیں. وہ بادل پروردگار جو مادر حسین سے ہوا تھا اس کی صحیح کا موقع ہمیں ملا. جب ایک ماں نے کہا کہ میرے لال حسین پر روئے گا کون، تو اللہ نے قبیلہ نہیں بتایا تھا، خاندان نہیں بتایا تھا، علاقہ نہیں بتایا تھا کہ وہ عربی ہوگا کہ عجمی ہوگا، ہندی ہوگا کہ پاک کا ہوگا کہ یہاں کا ہوگا کہ وہاں کا ہوگا، زمین کا ہوگا کیا آسمان کا ہوگا. جب میں قوم پیدا کروں گا تو سوئے قیامت تک کے حسین پر ماتمداری کرتا رہے گا. اب آپ پھانکے نہ لگائیے یہ ماتمداری کیا ہے، یہ آزاداری کیا ہے. یہ آزاداری ماتمداری حسین سے محبت کی علامت نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی علامت ہے. صلوات پروردگار ہے. تو باب اعظم میں بہت شکر گزار ہوں اور ساتھ ساتھ کے رحمان کا اور ہمارے چھوٹے بھائی شارع اہل بیت جناب امام صاحب کے توسط سے میں مصطفیٰ مسجد میں مومنین جو یہاں تشریف فرما ہے ان کے روبرو خدمت اہل بیت مسائل و فضائل کے لیے حاضر خدمت ہوں. اور یقین جانیے نہ ہر ایک کو سوچ خانی کے لیے مذہب خانی کے لیے مسلط ملتی ہے، نہ ہر خطیب اور واعظ اور عالم کو ممبر ملتا ہے. جسے اللہ چاہتا اسے دیتا ہے. تو اس کے اپنے تقاضے ہیں کہ ممبر پر جب آدمی آئے، جب مسلط پر آئے تو صرف اس بات کا خیال رکھا جائے کون خوش ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے. بس آپ اسی طرح سے آپ اس یہاں پر آنا جیسے مصلی پر آپ نماز کے لیے آتے ہیں. آپ کو وہی پڑھنا ہے جو رسول بتا دیں گے. تو ممبر پر وہی پڑھنا ہے جو چوتھے امام نے ہمیں زینب بتا کے گئی ہے. یعنی اول فضائل اہل بیت، آخر مسائل نبی حسین علیہ السلام. صلوات یہ جملہ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے، آج پہلی باری سے ابتدا ہے. میں آپ کے ذہنوں سے جڑ رہا ہوں انشاءاللہ. ابھی موضوع پر بھی بتاتا ہوں کہ کس عنوان کا آپ کو استدا کرنا ہے. بس 2 منٹ اس کو سنیے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ زمانہ چل رہا ہے کہ عوام کے لیے میرا میسج ہے. ابتدا میں خطبے کے بعد ابھی میں نے تو آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا. دیکھیے میرے جناب سے وہ خصوصی توجہ کہ اکثر و بیشتر اب یہ چل رہا ہے کہ جب ہمارے بچپنے میں ہم نازمیہ عربی کالج میں پڑھتے تھے، ہم وہاں کے ہمارے استاد مولانا محمد شاکر صاحب، امیر الحسن صاحب، مولانا محسن ندوی صاحب تھے. یہ جب علماء جن کے سامنے لاغر ہم بھی طے کرتے تھے، ہمارے ساتھی بھی. تو اس زمانے میں جب مولوی کے کلاس پاس کر لیتے تھے اور کہیں مسجد پر، اب مولوی تو بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں،
शेरवानी टोपी देखी, लिबास देखा क्या सरकार मुझे बहुत बड़ा आलिम के साथ आइए साहब हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दी टाइम हम लोग तालिबे को मौका मिला शुरू हो गए। तो उस जमाने में ऐसा होता था कि जब कोई आता था तो मोमिनीन ऐसे होते थे कि पहले सवाल करते थे, नाश्ता पानी कराते थे, इज्जत बहुत करते थे। कहते हुजूर आप कहाँ के पढ़े हुए हैं? अच्छा आपके उस्ताद कौन है? शहर में आप किसी आलिम की आप सनद ला दीजिए, इजाजत दिखा दीजिए, फिर मुसल्ले में आ जाइए। तो क्यों पूछा जाता था? ताकि गैरों में हमारे में फर्क रहे, वही आए जो इसका अहेल है। वही मुसल्ले पर आए जो इसका अहेल है। अगर ना अहेल आ गया तो खुद तो ढूंढेगा, अब हमको भी ले ढूंढेगा। सलावत पढ़ो ने कहा मैं जाता था बच्चों को उर्दू कुरान वगैरह पढ़ाने तालीम के दौर में, तो लोगों ने कहा मैं ऐसा बुला नहीं पढ़ा बड़ा खुश हो गए कि हमसे पेश नमाज की करवाई जाए। लेकिन कह तो दिया, लेकिन जब सुबह की नमाज में पहुंचे तो मगरिब को पढ़ा के चले आए, सुबह ही पढ़ा दिया आप तेजी से पहुंच गए। तो उसमें एक बुजुर्ग मिले, नमाज हो गई, मुसाफा के चाय लगती, कहने हुजूर बुरा मत मानिएगा, आप आलिम दीन है, मैं आपसे बड़ा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ इजाजत आप किस आलिम दीन का आपके पास है? तो हकीकत मेरा पास था तो नहीं, पूरी तवज्जो नहीं है, मैं किसी और की बात क्यों करूँ? तो मैं थोड़ा सा कसमसाया, मैंने कहा अब तो बेइज्जती हो जाएगी। तो कह रहे कि कोई बात नहीं, हमने कहा मेरे पास नहीं, तो कहना ठीक है कोई बात नहीं, अब आप ले आइएगा। और मैं गया तो अपने बिना उस्ताद से और उनसे बात की, तो उन्होंने इजाजत कैसे दिया कि हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं, तो 2 मिनट या मुझसे छूट इंशाल्लाह मम्मी भी आ जाएंगे और मैं मुझसे आपको इंशाल्लाह छोड़ता हूँ। बस ये जरूरी चीज़ है, इस जमाने में असल जरूरत है कि आपकी जिम्मेदारी को मैं आपको वहाँ तक ला रहा हूँ। तो किसी और का नाम लेता तो उसकी तौहीन और हत्या होती, मैंने अपने वाक़या सुना दिया है और ये सब वाक़या भी है। तो मौलाना अतीकुल हिंदी साहब, बड़ा नाम सुना होगा आपने, और जल्दी इंतकाल किए, कल सादी साहब इन लोग के हसन साहब के जमाने के थे और जल्दी इंतकाल हो गया था। तो मदरसे में इसलिए इजाजत के लिए नहीं गए कि वहाँ से तो इजाजत ही नहीं थे, कह भैया कोई जा रहा है पढ़िए, तो ढाई 2 घंटे पढ़ते रहे क्लास में। तो मैं उनके पास गया, मुझे तो किसी आलिम दीन का इजाजत दिखाना था, तो उन्होंने हुज्जत दी था, पूछा किस क्लास में पढ़ते बेटा? मैंने कहा मौलवी दर्जे में। मौलवी दर्जा यानी हाई स्कूल इसके हिसाब से। तो मैंने ठीक है, लेकिन बेटा मैं दस्तखत में कोई इरादा लिख रहा हूँ आपका, तो आप हुज्जत तमाम करते, मुझे थोड़ा सा सूरह तौहीद और सूरह हम सुना। अब आगे बताइए, तो मुक्तदी बच्चे तालीम में पढ़ता है, कुरान में पढ़ो से आता है, बच्चों को सिखा दिया था ज़बानी। जो नमाज पढ़ाने वाला है एक जरिया आलिम दीन, पूरी तवज्जो, हमसे सूरह हम सुना, सूरह तौहीद सुना, कि ये 2 सूरह जरूरी है। तो जब हमारे इसकी बहुत इस्तेमाल अमल के बारे में आवाज़ ही नहीं है, तो कहा अगर गलत सही है उसके बाकी मसाइल तो बात के, तो हुज्जत तमाम करने के लिए सुना। फिर उन्होंने एक आध मसला पूछ लिया, तो जो बना ऐसी बात है पता था बता दिया। तो उन्होंने अपने पेन से लाल पेन से उस एप्लीकेशन पर लिखा। और जब मैं वहां गया दूसरे दिन, तो मैंने उनसे कहा जनाब आइए, तो उन्होंने कहा आपका आना बता रहा है कि आप खाली हाथ नहीं आए। क्या कहना है? मैंने कहा आपने ऐसे कैसे जान लिया? पहले मैं सिंगार से बड़ा तजुर्बा मुझे है कि अगर आप खोखले होते, आपके पास इजाजत ना होता, तो इतनी बेइज्जती के बाद दोबारा मस्जिद में नजर ना आते। तो अभी जाने मतलब अब इस दौर में कोई तहकीक नहीं होगी। तहकीक मतलब कोई की जिल्लत करना नहीं है, क्योंकि कहते नहीं कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, क्योंकि ये मेहराब मिम्बर हमारा सरमाया है, और जो इसका अहल है फिर उसकी इज्जत भी बहुत कीजिए, वो सरमाया है जो इसका अहल है। तो उसी तरीके से मिंबर पे भी अब कुछ सालों से लोग अपने ज़ातियात पढ़ना शुरू कर देते हैं। किसी से झगड़ा हुआ और देख के मस्जिद में बैठा हुआ है, उन्होंने मौजूद घुमा के उसको टारगेट बना लिया। चलो उनको छोड़ो, एक आलिम आया दूसरे आलिम को टारगेट बना रहा है, महफिल है तो एक शायर दूसरे शायर को टारगेट बना रहा है। इस पर हमारे छम्मन भाई ने करबला मोहल्ला में ऐसे महफिलें हो रही थी, बैनर भरवाए में इन्होंने समझाया कि अजीब आदमी हो, करबला तो मिसाल है, एक शेर पढ़ा जाता है कि एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद को आया, एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद को आया, न कोई बंदा रहा और न
عجل فرج اللهم صل على محمد وعلى میں اپنی بات کو مردود کرتا ہوں. یہ خمسہ فضیلت، صاحب فضیلت اور سبب فضیلت. فضیلت، صاحب فضیلت اور سبب فضیلت، اس پر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. بتائی جا رہی ہے السلام آپ مل کے ایک ایسی سلوات پڑھیں تاکہ لگے کہ گرمی کا اثر نہیں ہے آپ پر، ولایت مولا علی کی خون کی اس پر حاوی ہے. سلوات